হ্যালো ভিউয়ার্স, সকলকে সুস্বাগতম। আমি প্রদীপ ভট্টাচার্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটি পাবলিক হাই স্কুলে কর্মরত। এই চ্যানেলের মাধ্যমে আমি ইংরেজি গ্রামার, বিজ্ঞান, গান প্রভৃতি বিষয়ের মাধ্যমে ইংরেজি শেখাতে চেষ্টা করি। আজ এ পর্বে টোফেল বই থেকে সংগ্রহিত কনভারসেশনের মাধ্যমে ইংরেজি শেখাতে চেষ্টা করব। যারা কমনওয়েলথ ভুক্ত কান্ট্রিতে পড়ালেখা করতে আগ্রহী, যেমন ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সম্ভবত প্রভৃতি দেশে IELTS স্কোর করতে হয়, এবং যারা কানাডা, আমেরিকা আরও বেশ কিছু কান্ট্রি যেখানে টোফেল রিকোয়ারমেন্ট, তাদের জন্য একটা স্কোর করা অত্যাবশ্যক। এবং টোফেলের বেশ কিছু ভাগ আছে, তার ভিতরে লিসেনিংটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং লিসেনিংটা মানে আপনাকে শুনে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে হবে। ট্রান্সলেট করে উত্তর দিলে মাঝখানে খুব সমস্যা হয়। তাদের কথা চিন্তা করেই আজকের এই পর্ব। এবং পুরা কনভারসেশনটা প্রথমে একজন ইংলিশ স্পিকারের মুখ থেকে আমরা শুনব। এখানে আপনারা ডিসপ্লেতে দেখতে পারবেন। তারপরে আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব, প্রোনাউন্সিয়েশন, গ্রামার ইত্যাদি সহকারে। তাহলে আসুন শুনুন, পুরো কনভারসেশনটা আমরা প্রথমে শুনে নিই। Tifl listening to a conversation on campus between two students. Hi, are you Paula? Jim, Hi, nice to meet you. glad to meet you. So, you need some tutoring in English? Yeah, I'm taking English composition, and I'm not doing very well on my essays. Right. Well, first let's see if we can figure out a time to meet, that we're both free. Okay, How about Mondays? Maybe in the morning. I don't have any classes until 11 on Mondays. that would work, but I was hoping we could, meet more than once a week. Oh, well, Tuesdays are out. I've got classes and, I work at the library part-time on Tuesdays and Thursdays. But I could get together on Wednesdays. In the morning? Probably 9:30 would be best. That way we'd have an hour to work before I'd have to get ready for my 11 o'clock. So that would be 2 hours a week then? I could do that. Oh, but would that be extra? Would I need to pay you for the extra session? No, just so you meet me here at the learning center, and we both sign in, then I'll get paid. Tutoring is free, to you, I mean. The school pays me, but we both have to show up. If you don't show up and sign in for a session, then I don't get paid. So, girl, don't worry about that. I really need the help. I won't miss any sessions unless I'm sick or something. Okay then. So you want me to help you with your essays? Right. I could bring you some that have, comments on them. I'm getting season. Well, that's not too bad. Once I see some of your writing, we should be able to pull that up to a B girl. You think so? Sure, but I need to explain something. Some of my students in the past, they expected me to write their essays for them. But that's not what a tutor is supposed to do. My job is to help you be a better writer. Oh, I understand that. But you read my essays, right? Oh yeah, no problem. We'll read them together, and I'll make suggestions. Great. I think part of the problem is I just don't understand the teacher's comments. Maybe you can help me figure them out. Sure, who's the teacher? Simpson. তাহলে এই আমাদের পুরা কনভারসেশনটা। তাহলে আসুন বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করি। টোফেল লিসেনিং, a conversation on campus between two students. Hi, are you Paula? Hey, তুমি কি পলা? এটা একটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের উদাহরণ। Glad to meet you.
তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে খুশি হলাম। গ্ল্যাড মানে খুশি হওয়া, আনন্দিত হওয়া। আই এম টেকিং ইংলিশ কম্পোজিশন। আমি ইংরেজি রচনা নিচ্ছি, মানে ক্লাস নেয়া। আই, তারপরে একটা কমা আছে, তারপরে এম, আই এম। উচ্চারণটাও সেভাবে করা হয়। কম্পোজিশন মানে রচনা। ওয়েল, ওম, আচ্ছা। আমরা যখন একজন একটা প্রশ্ন শুনে উত্তর দেই, যে মাঝখানে যে ট্রানজিশন পিরিয়ড বলে, এই ক্ষেত্রে ওয়েলটা ব্যবহৃত হয় একটু সময় নেওয়ার জন্য। ইংলিশ ভাষাভাষীর ক্ষেত্রে এই ওয়ার্ডটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফার্স্ট, লেটস সি, প্রথমে দেখা যাক। খেয়াল করুন, LET, S, এটার অর্থ হলো লেট আস। ক্যান ফিগার আউট, বের করতে পারা। ফিগার আউট একটা ভার্ব। ওয়েস্টার্ন ইংলিশে ভার্বকে অ্যাকশনও বলা হয়। হাউ অ্যাবাউট মানডে, সোমবার কেমন হয়। এটাও একটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, ইন্টারোগেটিভ বাক্যে। আনটিল 11, 11টা পর্যন্ত। দ্যাট উড ওয়ার্ক, সেটা কাজ করবে। এটাও একটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স। সাধারণত ফিউচার টেন্সে শ্যাল উইল ব্যবহৃত হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উড দিয়েও ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স করা হয়। আই হ্যাভ গট ক্লাসেস, আমার ক্লাস আছে। এটা একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। খেয়াল করুন, আই, তারপরে কমা আছে, তারপরে ভিই। এটার উচ্চারণটা হবে আইব, আইব, অর্থাৎ আই হ্যাভ। এখানে গাট হলো গেট, পাওয়া বা থাকা, এর পাস্ট পার্টিসিপল। আমি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করছি বিভিন্ন টেন্সগুলা। ভিডিওটা খুব বড় হয়ে যাবে, এই জন্য টেন্সগুলো এখানে ব্যাখ্যা করব না, শুধু এটা কোন টেন্স সেটা বলে দেব। আই কুড গেট টুগেদার, আমি একত্র হতে পারি। গেট টুগেদার মানে কারোর সাথে মিলিত হওয়া। প্রবাবলি 9:30 উড বি বেস্ট, সম্ভবত 9:30 সবচেয়ে ভালো হবে। প্রবাবলি, এটা একটা অ্যাডভার্ব। ভার্বের সাথে যদি ly থাকে তাহলে তাকে বলা হয় অ্যাডভার্ব। উই উড হ্যাভ অ্যান আওয়ার টু ওয়ার্ক, আমাদের কাজ করার 1 ঘন্টা থাকবে। খেয়াল করুন, উই, তারপর একটা কমা আছে, তারপরে ডি। এটার অর্থ হলো উই উড। হ্যাভ এখানে এক থাকা, এখানে হ্যাভ হলো ভার্ব। এটা একটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের উদাহরণ। আই উড হ্যাভ টু গেট রেডি, আমাকে প্রস্তুত হতে হবে। আই, তারপরে কমা, তারপরে ডি। এটার অর্থ হলো আই উড। গেট হলো এখানে ভার্ব। ওয়েস্টার্ন ইংলিশে গেটটা খুব প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যাওয়া অর্থে গেট ব্যবহৃত হয়, আসা অর্থে গেট ব্যবহৃত হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি ক্ষেত্রে গেটের ব্যবহার অজস্র। উড আই নিড টু পে, আমাকে কি টাকা দিতে হবে। এটা একটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের উদাহরণ। আইল গেট পেইড, আমি বেতন পাবো। খেয়াল করুন, আই, কমা, LL, অর্থাৎ আই উইল। গেট মানে পাওয়া, পেইড মানে বেতন পরিশোধ। হ্যাভ টু শো আপ, দেখাতে হবে। আই ওন্ট মিস, আমি মিস করব না। ওন্ট, খেয়াল করুন, WON, T, এটা হলো উইল নট।
আই এম গেটিং সিস, আমি সি পাচ্ছি। আই এম, আই কমা এম, এটা একটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের উদাহরণ। আই এম গেটিং। উই শুড বি এবল টু পুল, আমরা টেনে তুলতে চেষ্টা করব, অর্থাৎ একজন স্টুডেন্টের স্কোরটা খারাপ, হেল্পের মাধ্যমে স্কোরটা বাড়ানোর চেষ্টা করা। এটা হলো আক্ষরিক অর্থে আমরা টেনে তুলতে চেষ্টা করব। দ্যাটস নট হোয়াট এ টিউটর ইজ সাপোজ টু ডু, একজন শিক্ষকের যা করা উচিত নয়। এটা একটা প্যাসিভ ভয়েসের উদাহরণ। প্যাসিভ ভয়েস একটা ইংলিশ কথোপকথন বা ইংলিশ নিউজ পেপারে খুবই প্রচলিত। আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগুলো আলোচনা করি, পরে একটা ভিডিওতে বিস্তারিতভাবে প্যাসিভ ভয়েস নিয়ে আলোচনা করব। এটা খেয়াল করুন, একটা ওয়ার্ড SUGGESTION, এটার উচ্চারণটা হইল সাজেশন, পরামর্শ। আমরা সাধারণত যারা ইংলিশ আমাদের মাতৃভাষা যাদের না, তারা এটা উচ্চারণ করি সাজেশন। সাজেশন উচ্চারণটা হবে সাজেশন। ফিগার আউট, ফিগার আউট হলো খুঁজে পেতে, এটা একটা ভার্ব। এই হলো এই কনভারসেশনের পুরোপুরি ব্যাখ্যা। আপনারা যদি একজনের সাথে কনভারসেশনটা শেয়ার করেন তাহলে আপনাদের ইংরেজিতে দক্ষতাটা আরো বাড়বে। আপনাদের কমেন্ট, উপদেশ, ভুল ত্রুটি আমার যাই হয়ে থাকে আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন, এবং এই কনভারসেশনের পুরো টেক্সটটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেয়া থাকবে। পরবর্তীতে আবার কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। সকলে ভালো থাকুন। এই ভিডিওতে সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে বিনীত অনুরোধ রইল লাইক এবং বেল বাটনটা প্রেস করার জন্য। তাহলে যেই ভিডিওটা আমি করব সর্বপ্রথম আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। প্রদীপ ভট্টাচার্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নিউ ইয়র্ক।